Good evening everyone. Dear students, in our last lecture we learned about Thomson's atomic model, also called as plum pudding model. Then we also learned Jigger and Marsden experiment for scattering of alpha particles. We made some conclusions depending upon Jigger and Marsden experiment. That part was very important to study the next article from the chapter Structure of Atoms and Nuclei. That article is Rutherford's atomic model. So we have to learn today Rutherford's atomic model. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या तासामध्ये आपण थॉम्सनचं प्लम पुडिंग मॉडेल पाहिलं होतं. त्याच्यानंतर त्याचं दुसरं आर्टिकल आपण त्या चॅप्टरमधलं पाहिलं होतं. ते म्हणजे जिगर आणि मार्स्टेनचा एक्सपेरिमेंट. त्या एक्सपेरिमेंटचे कन्क्लूजन जे आहेत ते फार महत्त्वाचे आहेत. त्याच्या समोरचं आर्टिकल आपल्याला समजण्यासाठी आणि स्टडी करण्यासाठी. ते दुसरं जे आर्टिकल आहे ते आहे रुदरफोर्डचं ॲटॉमिक मॉडेल. तर आपण आज रुदरफोर्डचं ॲटॉमिक मॉडेल याच्याविषयी माहिती मिळवणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात. So Rutherford's atomic model, actually it was the conclusion of Jigger and Marsden experiment, and Rutherford made some assumptions. So according to Rutherford, first assumption made by Rutherford, it was the atom is spherical in size, having order of diameter 10 to power of minus 10 meter, or it is about 1 angstrom unit. So after conclusion of Jigger and Marsden experiment, it was observed actually that most of the alpha particles pass through the foil. Very few, about 1 in 8,000 returns through 180 degree, and few deflect through certain angle greater than 1 degree. So depending upon the Jigger and Marsden experiment, the conclusions we have learned that atom is spherical. The same conclusion was made again by Rutherford to explain its atomic model. So first assumption of Rutherford's atomic model is the atom of any substance is spherical in size, having order of diameter about 10 to power of minus 10 meter, or it is 1 angstrom unit. रुदरफोर्डने जे अजम्पशन तयार केलं त्याच्यानुसार जो ॲटम असतो तो स्पेरिकल इन साइज असतो आणि त्याची डायमीटर जी असते ती खूप लहान, म्हणजे 10चा पॉवर वजा 10 मीटर, ह्यालाच एक अँगस्ट्रॉम युनिट असं म्हणतात. म्हणजे स्पेरिकल ॲटमची डायमीटर खूप लहान असते, जी की 1 अँगस्ट्रॉम युनिट किंवा 10चा पॉवर वजा 10 मीटरमध्ये असते. हे झालं रुदरफोर्डच्या ॲटॉमिक मॉडेलचं पहिलं अजम्पशन किंवा पॉस्ट्युलेट म्हणू शकतो त्याला. दुसरा पार्ट त्यांनी मांडलेला असा, जे ऑब्झर्वेशन्स जिगर आणि मार्स्टेनचे एक्सपेरिमेंटचे होते त्याच्यावरून जे कन्क्लुजन्स केले त्याचंच हे एक महत्त्वाचं पार्ट आहे. द टोटल मास अँड पॉझिटिव्ह चार्ज इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन व्हेरी स्मॉल प्लेस ॲट द सेंटर, अँड दॅट पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. सो इट इज क्लिअर नाऊ, ॲटम इज स्पेरिकल इन साइज, having very small diameter about 1 angstrom unit, that is 10 to power of minus 10 meter. The total mass of that atom and total positive charge is concentrated in very small place at the center of that
spherical part, and that part is called as nucleus. So this is nucleus at the center, where total positive charge and total mass of the nucleus or mass of that atom is concentrated. So this nucleus has order of diameter or order of radius about 10 to power of minus 15 meter. It is also called as Fermi meter. So this nucleus is very small in size, which is at the center of spherical atom, and it contains the total positive charge and total mass of the spherical atom. So this is about nucleus. So रुदरफोर्डच्या ॲटॉमिक मॉडेलनुसार ॲटम हे स्पेरिकल इन शेप असतं. त्याचा आकार जो असतो तो खूप लहान, म्हणजे 10⁻10 मीटर किंवा 1 अँगस्ट्रॉम युनिट इतका लहान असतो. ह्या स्पेरिकल ॲटममध्ये त्याचा पूर्ण मास आणि पूर्ण पॉझिटिव्ह चार्ज, जो की थॉम्सनने सुद्धा मांडला होता पॉझिटिव्ह चार्ज, जिगर आणि मार्स्टेनने सुद्धा कन्क्लूड केलं की तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, तो पॉझिटिव्ह चार्ज हा अतिशय सूक्ष्म जागेमध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेला असतो. त्या जागेला म्हणत असतात न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हे ॲटमचा अतिशय महत्त्वाचा पार्ट असतो, जो की सेंटरला असतो. हे झाले दोन महत्त्वाचे अजम्पशन्स रुदरफोर्डच्या ॲटॉमिक मॉडेलचे. So it has order of diameter about 10 to power of minus 15 meter. That size of nucleus is very small, about 10 to power of minus 15 meter. It is also called as Fermi meter. Next part, so again the same part. What about electrons? The negatively charged electrons revolve around the nucleus in the circular orbit. The total positive charge is concentrated at very small place in the center, and that place is called as nucleus. And surrounding nucleus there is a space in which the negatively charged electrons are revolving in circular orbit. These are the different circular orbits of electron. This minus sign shows the electron and this positive sign shows nucleus. These electrons are circulating in different orbits, and that orbits of electrons around the nucleus are circular one. So third assumption or postulate of Rutherford's atomic model is, जे पॉझिटिव्ह चार्ज असतो तो न्यूक्लियसमध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेला असतो. त्याच्या भोवती 10⁻10 मीटर आणि 10⁻15 मीटर, याच्यामध्ये 10⁻5 मीटरचा जो स्पेस असतो, त्या स्पेसमध्ये जे निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इलेक्ट्रॉन्स इथं फिरत असतात, असं रुदरफोर्डचं म्हणणं. हा फरक पडला. थॉम्सनने काय म्हणलं होतं की इलेक्ट्रॉन हे एम्बेडेड असतात, रुतून बसलेले असतात. कशामध्ये? त्या ॲटममध्ये. जे पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्याच्या बाजूला एम्बेडेड रुतून बसलेले इलेक्ट्रॉन असतात. पण रुदरफोर्डने मात्र ते इलेक्ट्रॉन रुतून बसलेले नसतात, तर ते इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतात असं मानलं. हा फरक लक्षात घ्यायचा. थॉम्सनच्या आणि रुदरफोर्डच्या मॉडेलमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज वगैरे त्यांनी दोघांनी मान्य केला, पण रुदरफोर्डच्या म्हणण्यानुसार जे इलेक्ट्रॉन असतात ते रुतून बसलेले नाही आहेत, एम्बेडेड नाही आहेत, दे आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्युलर ऑर्बिट्स. सो लाईक दिस. सो दीज आर सर्क्युलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेस surrounding this nucleus, and that electrons are negatively charged. As the positive charge of nucleus is equal to the negative charge of electrons, the atom is electrically neutral. This is very important assumption made by Rutherford. He observed that whatever amount of positive charge is concentrated at the nucleus, the same negative charge is on the electrons which are revolving around the nucleus in circular orbits. Means in atom there is a positive charge which is concentrated at the nucleus, and there is a negative charge of electrons revolving around it, but the amount of magnitude of positive charge and negative charge is equal. So if we combine this total charge, we observe that atom is electrically neutral. So चौथा आणि महत्त्वाचं अजम्पशन जे रुदरफोर्डने मांडलं ते असं की
ॲटममध्ये सेंट्रलला न्यूक्लियस आहे, त्याच्यात पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, पण जितका पॉझिटिव्ह चार्ज असतो तितकाच त्याच्या भोवती रिकाम्या जागेमध्ये फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनचा निगेटिव्ह चार्ज असतो. म्हणजे एकूण पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियसचा बरोबर असतो एकूण निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉनचा. पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियसचा, निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉनचा इक्वल असतो. हे दोन्ही ॲटममध्ये असतात. म्हणजे एकूण ॲटमचा जर पाहिलं तर तो न्यूट्रल असतो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो. म्हणजे ते दोन्ही चार्ज एकमेकाला न्यूट्रल करतात. सो ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट अजम्पशन्स मेड बाय रुदरफोर्ड. फर्स्ट वन, that atom is spherical in size, order of radius or diameter is 10 to power of minus 10 meter. Second part, total positive charge is concentrated at very small place called as nucleus. It is of order of radius equal to 10 to power of minus 15 meter. Third, negative charge electrons are revolving around the nucleus in the space. And fourth one is the total positive charge in nucleus is equal to total negative charge on the electrons. So total atom is electrically neutral. So these are the assumptions made by Rutherfords to explain his atomic model. अशा पद्धतीनं रुदरफोर्डनं आपलं ॲटॉमिक मॉडेल मांडलं. पण फिजिक्समध्ये खूप वेळा काही गोष्टी अशा घडतात की त्यांनी केलेल्या कामापेक्षा त्याची एखादी चूक जी असते ती फार मोठी ठरते. रुदरफोर्डच्या बाबतीत नेमकं असंच घडलं. त्यांनी मांडलेल्या ॲटॉमिक मॉडेलपेक्षा त्याचे ड्रॉबॅक्स जे आहेत तेच जास्त फेमस झाले. सो ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल, दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ॲज फार ॲज दी modern physics and atoms, molecules, nuclei is concerned. So drawbacks of Rutherford's atomic model. So see here, first one, Rutherford explained that electrons are revolving. So what does the classical electromagnetic theory says about the revolving electrons? So according to classical electromagnetic theory, the accelerated charged particle radiates energy. दिस मस्ट बी क्लिअर. ह्या साध्या साध्या गोष्टी पण फार महत्त्वाच्या आहेत. ह्या गोष्टी क्लिअर झाल्या तरच तुम्हाला हे ॲटॉमिक मॉडेल समजेल. ॲटॉमिक मॉडेलचे 4 अजम्पशन्स आपण पाहिले. स्पेरिकल साईज ऑफ न्यूक्लियस, स्पेरिकल साईज ऑफ ॲटम, स्मॉल न्यूक्लियस, रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आणि ॲटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. ढोबळमानाने हे 4 त्याचे अजम्पशन्स. पण हे अजम्पशन्स मांडत असताना जे काही त्याच्या थिअरीचे ड्रॉबॅक्स होते, जे की तो एक्सप्लेन करू शकला नाही, त्याला त्याचे ड्रॉबॅक्स म्हणायचे. हे बघा, इलेक्ट्रॉनची मोशन इथं दाखवलेली फिरती. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी, ॲक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी. जे क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी आहे, म्हणजे कुठल्याही एखाद्या चार्ज पार्टिकलची मोशन जी असते त्याची मोशन म्हटली की क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी आली. मग ह्या क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरीनुसार ॲक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी. कुठलाही चार्ज पार्टिकल जर ॲक्सेलरेटेड असेल, तो मोशनमध्ये असेल, तर तो एनर्जी रेडिएट करतो. आणि इथं तर रुदरफोर्डनं मांडलं की इलेक्ट्रॉन फिरत असतात न्यूक्लियसमध्ये. सर्क्युलर मोशन ही ॲक्सेलरेटेड मोशन असते. आपण 11वीला सर्क्युलर मोशनमध्ये ॲक्सेलरेशन पार्ट पाहिला होता. सर्क्युलर मोशन जी असते UCM असते, त्याच्यातल्या पाथमुळं आणि त्याच्या सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असल्यामुळे त्याला ॲक्सेलरेशन प्राप्त होत असतं. आपण हे 11वीला स्टडी केलेलं आहे. मग असे इलेक्ट्रॉन जर सर्क्युलर पाथवर फिरत असतील, याचा अर्थ त्यांना ॲक्सेलरेशन आहे. आणि क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी असं सांगते की ॲक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करत असतो. मग हा इलेक्ट्रॉन जर फिरत असेल तर त्याने एनर्जी रेडिएट करायला पाहिजे क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरीनुसार. म्हणजे हा फिरता इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करतो, तर नेमकं काय होतं बघा आता. मग जर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करत असेल, व्हाईल रिव्हॉल्विंग इन सर्क्युलर ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी. इट मस्ट मूव अलॉंग द स्पायरल पाथ ऑफ डिक्रीजिंग radius and finally falls into the nucleus, which gives unstable structure of atom. See here carefully these 4 lines. These electrons revolve around the nucleus, means it has accelerated motion. If it accelerates, it radiates energy. Its energy must go on decreasing. If its energy goes on decreasing, it must move along the spiral path of decreasing radius. It must move along the spiral path of decreasing radius, and finally, while revolving around the nucleus, it moves along the spiral path of decreasing radius, and finally it revolves close to the nucleus and
lastly, finally, it falls into the nucleus. It must falls into the nucleus, and it gives the most unstable structure of atom. But practically it is not observed so. पण प्रॅक्टिकली असं आढळून येत नाही. याचा अर्थ नीट लक्षात घ्या बरं का. क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी सांगते की फिरणारा किंवा पळणारा चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करतो. मग हा इलेक्ट्रॉन जर फिरत असेल सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये तर त्याने एनर्जी काय करायला पाहिजे, अशी बाहेर टाकायला पाहिजे. जर तो एनर्जी बाहेर टाकत असेल तर त्याची एनर्जी हळूहळू कमी होईल. मग हळूहळू एनर्जी जर कमी व्हायला लागली तर त्याचं सर्क्युलर ऑर्बिटची रेडियस कमी होत जाईल, आणि मग रेडियस कमी होत 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 तो न्यूक्लियसच्या जवळजवळ फिरेल, आणि शेवटी त्याची एनर्जी कमी झाली की तो न्यूक्लियसमध्ये पडायला पाहिजे. जर असे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसमध्ये येऊन पडले तर ॲटमचं स्ट्रक्चर हे अनस्टेबल होईल, जे की प्रॅक्टिकली शक्य नसतं. बट प्रॅक्टिकली द ॲटम ऑफ एनी सबस्टन्स हॅज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. हे खरीखुरी माहिती आहे. रुदरफोर्डच्या म्हणण्यानुसार असं व्हायला पाहिजे होतं, पण असं जर घडलं तर इलेक्ट्रॉन मध्ये पडतील न्यूक्लियसवर, आणि असं जर झालं तर इलेक्ट्रॉनचं किंवा ॲटमचं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर व्हायोलेट होईल, पण ॲक्च्युली ते होत नाही. बट प्रॅक्टिकली द ॲटम ऑफ एनी सबस्टन्स हॅज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबॅक ऑफ रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल. See here, second drawback. What does second drawback says? So, drawbacks of Rutherford's atomic model. Second drawback, as the electron moves along the spiral path of decreasing radius, its frequency of revolution increases, and therefore it must radiate energy of increasing frequency or decreasing wavelength. हे नीट लक्षात घ्या व्यवस्थित काय होतं. पहिलं जे ड्रॉबॅक आहे तो काय म्हणतो, क्लासिकल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी असं सांगते की कुठलाही चार्ज पार्टिकल जर मोशनमध्ये असेल, ॲक्सेलरेटेड असेल, तो एनर्जी रेडिएट करतो. जर त्याने एनर्जी रेडिएट केली तर त्याची एनर्जी हळूहळू कमी होईल, आणि एनर्जी जर कमी होत असेल तर तो फिरत 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 मध्ये जाईल, शेवटी न्यूक्लियसवर पडेल. जर असं झालं तर ॲटमचं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर राहणार नाही. पण प्रॅक्टिकली असं आढळून येतं कुठल्याही सबस्टन्सचे ॲटम हे मोस्ट स्टेबल असतात, म्हणजे इलेक्ट्रॉनमध्ये येऊन पडत नाही. आता दुसरा ड्रॉबॅक त्यांनी काय म्हणला, काय होऊ शकतो, ॲज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अलॉंग द स्पायरल पाथ ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस इट्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन इन्क्रीजेस. जर तो जवळजवळ फिरू लागला सेंटरच्या तर त्याची रिव्होल्यूशनची फ्रिक्वेन्सी वाढते. म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या मंदिराची प्रदक्षिणा घालत असाल, जर खूप मोठी प्रदक्षिणा असेल तर आपल्याला वेळ जास्त लागेल, पण छोटा असेल तर आपल्या रिव्होल्यूशन जास्त होतील, म्हणजे आपली फ्रिक्वेन्सी फिरण्याची वाढेल. मग फिरण्याची फ्रिक्वेन्सी वाढली तर त्यानं रेडिएट केलेली एनर्जी वाढायला पाहिजे. कशानुसार, ई बरोबर काय असतं, कॅपिटल ई इक्वल टू एच न्यू. मग हे न्यू जर वाढलं तर एनर्जी वाढायला पाहिजे. इट मस्ट रिव्हॉल्व इन द इन्क्रीजिंग, देअरफॉर इट मस्ट रेडिएट एनर्जी ऑफ इन्क्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी. मग त्याने फ्रिक्वेन्सी जी आहे त्याची वाढायला पाहिजे. जर तो फिरण्याची फ्रिक्वेन्सी वाढत असेल तर एनर्जीची फ्रिक्वेन्सी वाढायला पाहिजे. इन्क्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी ऑर डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इट मस्ट रेडिएट एनर्जी ऑफ इन्क्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी. जर तो फिरत असताना जास्त सर्कल कंप्लीट करत असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढली. मग फ्रिक्वेन्सी वाढली तर एनर्जी त्याची वाढायला पाहिजे होती. इन्क्रीजिंग एनर्जी, इन्क्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी ऑर डिक्रीजिंग वेवलेंथ. यालाच सी बाय लॅम्डा लिहिता येतं. एनर्जी वाढायली म्हणजे वेवलेंथ कमी व्हायली, म्हणजे त्यानं रेडिएट केलेली जी एनर्जी आहे तिची फ्रिक्वेन्सी जास्त असायला पाहिजे आणि वेवलेंथ कमी असायला पाहिजे. म्हणजे वेवलेंथ कमी कमी होत जायला पाहिजे आणि फ्रिक्वेन्सी मात्र वाढत जायला पाहिजे. जर तो फिरत फिरत मध्ये येत असेल, एनर्जी जर कमी व्हायला लागली त्याची, याचा अर्थ फ्रिक्वेन्सी इट्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन इन्क्रीजेस, त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढत असते, म्हणजे त्याची एनर्जी वाढायला पाहिजे होती, पण वेवलेंथ मात्र कमी व्हायला पाहिजे होती. पण प्रॅक्टिकली असं आढळून येत नाही. बट
Practically, it is found that the spectrum of energy radiated by electron has a fixed frequency and wavelength. पण प्रॅक्टिकली असं आढळून येतं की जो ॲटममधून बाहेर पडणारी इलेक्ट्रॉनची एनर्जी असते ती एका फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सीची आणि फिक्स्ड वेवलेंथची असते. दुसरं जे ड्रॉबॅक आहे तो नीट लक्षात घ्या. इलेक्ट्रॉन हा स्पायरल पाथवर फिरत जातो डिक्रीजिंग रेडियसच्या. मग डिक्रीजिंग रेडियसच्या स्पायरल पाथवर फिरत असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी फिरण्याची वाढते. जर फिरण्याची फ्रिक्वेन्सी वाढली तर एनर्जी त्याची वाढायला पाहिजे होती. increases, therefore it must radiate energy of increasing frequency or decreasing wavelength. म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी जर वाढत असेल तर वेवलेंथ काय व्हायला पाहिजे होती, कमी व्हायला पाहिजे होती. पण प्रॅक्टिकली असं आढळून येत नाही. जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करतो त्याची फ्रिक्वेन्सी किंवा वेवलेंथ स्थिर राहत असते, कॉन्स्टंट राहत असते. बट प्रॅक्टिकली इट इज फाउंड दॅट spectrum of energy radiated by electron has a fixed frequency and wavelength. So these are the drawbacks of Rutherford's atomic model.